देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम बंगाल एक्सप्रेस। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। वर्धमान यूनिवर्सिटी में करोड़ों का घोटाला, पूर्व कुलपति से सीआईडी की लंबी पूछताछ, तृणमूल छात्र परिषद ने की कार्रवाई की मांग। कांगड़ा में भाजपा कार्यकर्ता पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप, सुभाष पल्ली में अतिक्रमण को लेकर बवाल। दामोदर की बाढ़ ने मचाई तबाही, पूर्व वर्धमान के बालूघाट में डूबी 15 लॉरियां, चालकों ने लापरवाही का लगाया आरोप। पूर्व वर्धमान के ग्रामीण अस्पताल में हादसा, पाइप गिरने से मरीज के परिजन घायल, व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। पानागढ़ स्टेशन तक पहुंचना मुश्किल, रास्ते में जलजमाव और गड्ढों की भरमार, रेलवे प्रशासन पर उठे सवाल। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। आपको बता दें कि वर्धमान विश्वविद्यालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीआईडी ने पूर्व कुलपति डॉक्टर निमाई चंद्र शाह से 3 घंटे तक की पूछताछ की है। आरोप है कि उनके कार्यकाल में आखिरी दिनों में विश्वविद्यालय के 3 फिक्स्ड डिपॉजिट खातों से करीब 1.93 करोड़ रुपए फर्जी दस्तावेजों और नकली हस्ताक्षरों के जरिए निकाले गए। 2024 की शुरुआत में 21.55 लाख रुपए का एक एफडी तोड़ने की कोशिश में घोटाले का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि रकम एक अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। सीआईडी इस घोटाले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इधर एसएफआई और तृणमूल छात्र परिषद ने दोषियों को सख्त सजा और विश्वविद्यालय को पैसे लौटाने की मांग की है। कांगड़ा के सुभाषपल्ली इलाके में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण को लेकर बवाल मच गया। स्थानीय लोगों ने भाजपा से जुड़े लोगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अचानक कुछ लोगों ने खाली पड़ी जमीन पर खंबे गाड़ने शुरू कर दिए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस पर विरोध जताते हुए लोगों ने जिला व प्रखंड प्रशासन से लिखित शिकायत की है। दीर्घदिन থেকে এটা ডিপিএল এর সরকারি জায়গা বলে খ্যাত, লোকের মুখে মুখে প্রচলিত, এটা সবাই জানে। আমিও যখন এমএলএ ছিলাম 2014 সালে, তখন আমিও এটাও জানি যে এটা ডিপিএল এর সরকারি জায়গা। এই এবং সব মেপে টেপে ডিপিএল এরা সব দেখে টেকে গিয়েছে। এটা রক্ষণাবেক্ষণ সবাই করার জন্য বলে গিয়েছিল। এটা সবাই রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামবাসী, সুভাষপল্লী সবাই। তাহলে ততদিন থেকে এটা সেইভাবেই ছিল। এরপরে বিজেপি মানে জমি মাফিয়া দিলীপ দাস, তার নেতৃত্ব এবং সব চিটিংবাজের দল যেটা বলে খ্যাত পশ্চিমবাংলায়, সেই চিটিংবাজের দল তারা এসে কোথা থেকে একটা জাল ভুয়ো দলিল এনে এখানে তারা সকালবেলাতে এরা এখানে ঘিরে এই জায়গাটা দখল করতে আসে এবং লোকজনকে বিক্রি করবে বলে আসে। যার ফলে অনল দাসের বাড়ি হচ্ছে এই জায়গার বিপরীতে। সেই অনল দাস এবং আমাদের দলেরই, আমাদের তৃণমূলের দলেরই ছেলেরা প্রতিবাদ করে এবং বাধার সৃষ্টি করে, যার ফলে একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয় এবং ওরা এখান থেকে চলে যায়। তো এই ঘটনাটা হচ্ছে এবং পিলার পুঁতে দিয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পারেন এখানে পিলারটা পোতা আছে, যার ফলে এটা আপনারা কি এটা প্রশাসনের দ্বারস্থ হবে? একদম প্রশাসন এইসব চিটিংবাজ জমি মাফিয়াদের যেন অবিলম্বে এদের অ্যারেস্ট করে এবং এই এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এলাকাবাসী, এখানে সুভাষপল্লীর সমস্ত এলাকাবাসী তারা পিটিশন করে থানাতে দেবে এবং প্রধান সাহেব থেকে আরম্ভ করে ডিএলআরও, এসডিএলআরও যা যেখানে দেওয়ার, ডিএম, এসডিএ সবাইকে আমরা দেবো। করতে হবে, সরকারি জায়গা, তো এই সরকারি জায়গা অধিকার করার সাধারণ মানুষ এবং কারোর অধিকার নেই। সেখানে একটা বিজেপি, একটা চিটিংবাজের দল, নোংরা দল, এরা মানুষকে এইভাবে অশান্ত করে বাংলাটাকে অশান্ত করার চেষ্টা করে। দেখুন, জমি সংক্রান্ত তো একটা দপ্তর আছে, সেই দপ্তর তো নিশ্চিত বলবে যে কোন জমি কার মালিকানা আছে। তো এর মধ্যে টিএমসি বিজেপি খোঁজার তো কোনো দরকার নেই। ডিপার্টমেন্টের কাছে যারা অ্যাকচুয়াল জমির মালিক, তারা ডিপার্টমেন্টের কাছে গেলেই বিএলআরও দপ্তর থেকে বলে দিবে এই জমির মালিককে। অতএব এটা একটা নোংরা রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তারপরে যারা
নিজের ঘরের ছেলেদের নামে আর সরকারি পদের দুরুপয়োগ করে আর নিজের পরিবারের লোকজনের নামে পাট্টা করে দিচ্ছে, গরিব মানুষের অধিকার কাটছে, তাদের লজ্জা লাগে না এইসব কথা? दामोदर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पूर्व वर्धमान के गलसी थाना क्षेत्र में स्थित सोंडा बालू घाट पर बड़ी दुर्घटना हुई है। जानकारी के अनुसार बीती रात बालू लोड करने आई कई लॉरियां नदी में फंस गई और देखते ही देखते लगभग 15 लॉरियां पानी में डूब गई। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले दुर्गापुर बराज से पानी छोड़ा गया था और इधर पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। उसी दौरान घाट से बालू लेकर लौट रही लॉरियों में से एक बीच नदी में यांत्रिक खराबी के कारण फंस गई। রাত 12টার সময় হঠাৎ করে নদীতে জল চলে আসার কারণে আনুমানিক 10 থেকে 15টা গাড়ি জলের তলায় ডুবে যায়। আচ্ছা, এটা কোন জায়গা? এটা গোগ্রাম সুন্দা। গোগ্রামের সন্ধ্যা ঘাট। হ্যাঁ এই ঘাটটাতে নিয়মিত গাড়ি চলে, তাই তো? হ্যাঁ, নিয়মিত গাড়ি চলে। এটা কোথা থেকে বাড়িটা কাটে এরা? এরা সুন্দা থেকে, সুন্দা ঘাট থেকে বাড়িটা তোলা হয় দামোদর থেকে? দামোদর নদী। আচ্ছা আচ্ছা, এই দক্ষিণ বাসাপুর এলাকা, তাই তো? এটা হ্যাঁ, দক্ষিণ পাশে। যখন পানি নামে তখন আমরা উঠে দেখি পানি আসছে। আচ্ছা, গাড়িটা একটা সামনে গাড়ি ফেসে গেল। আচ্ছা, সামনে গাড়িটা ফাঁসা যাওয়ার জন্য এই গাড়িগুলো আর বেরোতে পারে নাই। আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনি চাঁদা নিয়ে লোড গাড়িগুলোকে আটকে রেখে দিল। মালিক চাঁদা দেয় না বলে। ঘাট মালিক কাকে চাঁদা দেয় নাই? ও গাজনের চাঁদা দেয় না বলে। ও, ওই গাজন কমিটি এখানে গাড়িটাকে আটকে দিয়েছে, তাই তো? না ওই জিসিবি আটকে দিয়েছিল? না না, জিসিবি আটকায় নেই। তাহলে কি আটকেছিল? ওই ছেলেগুলো চাঁদার জন্য। চাঁদার জন্য কি আটকেছে? গাড়ি আটকে দিল। লোড গাড়ি বলছে চাঁদা না দিলে যেতে দেবো না। चांदा ना। वहीं पूर्वी वर्धमान के कालना अनुमंडल अंतर्गत पूरब स्थली के सिरमपुर ग्रामीण अस्पताल से एक लापरवाही भरी घटना सामने आई है। अस्पताल परिसर में पाइप का टुकड़ा गिरने से एक मरीज के परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति की पहचान राजू भौमिक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उनकी पत्नी डायरिया की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती थी। वार्ड दूर होने के कारण उन्हें कई बार पत्नी को शौचालय तक ले जाना पड़ता था। इसी दौरान जब वे पत्नी को शौचालय ले जा रहे थे तभी ऊपर से पाइप का एक भारी टुकड़ा सीधे उनके सिर पर गिर गया। पत्नी तो बाल बाल बच गई, लेकिन राजू भौमिक का सिर फट गया। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमृत भारत योजना के तहत उन्नत बनाए गए पानागढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंचना यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। स्टेशन तक जाने वाली सड़कें जल जमाव और गड्ढों से भरी है। बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर गया है। यात्री बाइक से गिर रहे हैं। टोटो चालकों को भी चलने में परेशानी हो रही है। लोगों ने रेलवे विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि रेलवे के इस सड़क पर रोजाना सैकड़ों भारी वाहनों का आवागमन है, जिससे यह जर्जर हो गई है। पानी की निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं है। स्थानीय प्रतिनिधि समीर विश्वास ने कहा कि स्टेशन को अमृत भारत बनाना अच्छा कदम है, लेकिन वहां पहुंचने के रास्ते सुधारेंगे तभी सुविधा का लाभ मिलेगा। देखिए ना, इसके लेकर के कितना कंप्लेंट किया, रियारएम को फिर को ये किया, लेकिन अभी तक कहाँ कोई एक्शन ले रहा है। इसी तरह चल रहा है। क्या असुविधा हो रहा है इससे? इससे बच्चा बुच्चू गिर जाता है सवेरे से। बहुत माना बच्चा को इतना तकलीफ होता है जाने में। साइकिल बाइक लेकर के कितना आदमी गिर गया यहाँ पर। बच्चा को लेकर के बहुत बार ये हुआ। कहाँ कुछ होता है? कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं, অনেক দিন ধরে এটা অমৃত ভারত একটা নতুন প্রকল্প হলো, তারপরে এরকম তার আগে থেকে হ্যাঁ এটা বানায় নাই। না ও স্টেশনে কাজ করেছে। এটা তো স্টেশনে এরিয়া। হ্যাঁ এরিয়া তো করছে, এরিয়া ওরি এটা কাজ হয় না? না ও এরকমই তো রয়েছে। এরকমই আছে। কতদিন থেকে আছে এটা? কদিন হবে কি? এইটা তো প্রায় হয়ে গেল, প্রায় বছর। মাঝে মাঝে ছাই ফেলছে, হচ্ছে না, খালি ছাই ফেলে দিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ ছাই ফেলে দিয়ে যায়। আর কতটা আতঙ্ক এই গর্ত নিয়ে, যে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে এখান থেকে কেউ আশা করছে, কেউ সাইকেল নিয়ে পড়ে যাচ্ছে, কেউ বাইক নিয়ে পড়ে যাচ্ছে। অমৃত ভারত স্টেশন হয়েছে ভালো কথা, এবং মানুষ অনেক সুখ সুবিধা পাচ্ছে। রেলের কাউন্টার হয়েছে, রিজার্ভেশন কাউন্টার হয়েছে,
কিন্তু যে মানুষ যে আসবে দুদিকের, স্টেশনের উত্তর দিক এবং স্টেশনের দক্ষিণ দিক, এই দুটো দিকের যে রেলের রাস্তা এমন বেহাল অবস্থা, যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমার সব থেকে অবাক লাগছে যে বিষয়টা, যে ঘন ঘন ডিআরএম সাহেব, আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম সাহেব ঘন ঘন তিনি এসেছেন দেখতে অমৃত ভারত স্টেশনের কাজকর্ম সব কিছু, কিন্তু কেন রাস্তা দুটো তার চোখে পড়লো না, না এখানকার আধিকারিকরা তাকে সেই রাস্তাগুলোকে দেখায়নি। তো এটা আমার মানে খুব আশ্চর্য লাগছে যে এত সুন্দর স্টেশন হয়েছে, অথচ সেই স্টেশনে এলাকার মানুষকে পৌঁছতে তাদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তো এটা জরুরি যে যত তাড়াতাড়ি তারা এটাকে ভালো করবে, তাহলে একটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে, এবং অমৃত ভারতের সাথে রাস্তাঘাটও যদি ঠিকঠাক থাকে রেলের, তাহলে একটা সুন্দর পরিবেশ একটা তৈরি হবে বলে আমি মনে করি। আপনি কি এই বিষয়তে আপনারা কি একটা রেল কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে আবেদন করবেন? আমি এর আগেও আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে নিয়ে, এবং যে জল, যে আমাদের যে পানাগড় বাজার সহ সারদাপল্লী সহ যেসব জল বড় ক্যানেলের দিকে যায়, এবং সেখানে রেলের জায়গা থেকে তাদের সাথে আমাদের কথাবার্তাও হয়েছে। তারা যেহেতু 104-5 গেট তারা বন্ধ করে দেবে বলেছিল, তো আমরা সেখানে বলেছিলাম যে কেন গেট বন্ধ করে দিলে তাহলে মানুষজনের যাতায়াত হবে কি করে। তো সেই অবস্থায় আমরা রেল কর্তৃপক্ষের সাথে বসেছি। আমি বিশেষ করে তখন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন শুক্লা সিং, এবং তাকে নিয়ে আমি আসানসোল সিনিয়র ডিএন, AN3 দুর্গাপুর, IW পানাগড় সবার সাথে বসে একটা সুন্দর একটা আলোচনা হয়েছিল, এবং লিখিতভাবে যে আমাদের যে জল লোকালয় থেকে যাচ্ছে, যে আমাদের পাবলিক এরিয়া থেকে পানাগড় বাজার হয়ে যে জল যাচ্ছে, তারা ড্রেনটা করে দেবে, এবং সেই ড্রেনের জলটা বড় ক্যানেলটায় গিয়ে পড়বে, এবং সেই মোতাবেক তারা দুপাশ থেকে রাস্তা তৈরি করে দেবে। তো রাস্তা মোটামুটিভাবে তৈরি হয়েছে, কিন্তু তাদের সেই রাস্তায় পথবাতি লাগাবার কথা ছিল রেল কর্তৃপক্ষের, তারা সেটা লাগায়নি। হ্যাঁ, তারা রাস্তাগুলো করেছে, যেমন রেলওয়ে কাউন্টার থেকে বজরংবলী মন্দির পর্যন্ত, সেখানেও রাস্তাটা তারা তৈরি করেছে, কিন্তু পথবাতি তারা লাগায়নি। কিন্তু এই দিকের যে রাস্তাঘাটগুলো বিশেষ করে রয়েছে, তো এই কাউন্টারের রেল স্টেশনের উত্তর দিকটা এবং দক্ষিণ দিকটা এমন বেহাল অবস্থা, যে কোনো মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কেন রেল কর্তৃপক্ষ বা এখানকার যারা লোকাল আধিকারিকরা আছেন রেলের, তারা কেন এই বিষয়টা নজর দিচ্ছেন না, এটা আমি নিজেও ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না। আশা করি আপনাদের মাধ্যমে যদি তাদের কাছে খবর পৌঁছয়, তারা নিশ্চয়ই বিষয়টা দেখবেন, এবং মানুষ যাতে ভালোভাবে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, এবং অমৃত ভারত স্টেশনে তারা যাতে ভালোভাবে পৌঁছতে পারে, তারা নিশ্চয়ই সেটা দেখবে। बंगाल एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।